ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु ए विशेष कार्यक्रम रे आपनकु प्रभुଙ୍କ नामरे स्वागत करूछि। धन्यवाद जनाऊँगी आपण नियमित यह कार्यक्रम शुणुअछंती ईश्वरଙ୍କ वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होउछंती। आपण एवं आपणकर परिवार को प्रभु आहुरी आशीर्वाद करंतु। यह कार्यक्रम विषय आपणकर बंधु मान को सूचना देबा पाई भूलंतु नाही। हाँ आज पर्यंत जदि आम सहित जोगाजोग करिनाहांती ताहाले कार्यक्रम शेष रे जो नंबर टी कहा जाउची सेही नंबर रे आम सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आपणकर कोनसी मतामत थिले ताहा मान को जणांतु। कौनसी प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य आममानकु जणांतु। उभय आम पाई उपकारी हबो एवं आम माने आपनक पाई निश्चित रूपे प्रार्थना करिबो। तेबे आसु आज ध्यान रे आज आलोचना रे आगु बढ़िबा पूर्वरु आम माने प्रभुंकर शरणागत हबा। आम माने जानू जो ईश्वरଙ୍କ विषय आम माने এই कार्यक्रम रे कथावार्ता करूचु आलोचना करूचु आउ से जीवित ईश्वर से सर्वव्यापी परमेश्वर थिबारु सबु स्थान रे आमे जे जोठारे थिले मध्य आम्मानकर अति निकटवर्ती सहाय अटंते। से आम्मान को जानते आपण को जानते। बेले बेले आमे निजको जानिबारे विफल ही थाउ मात्र से आम्मान को आमूल चूल जानते टिकिनिके जानते। एपरिकी पवित्र बाइबल रे लेखा अछि आपणकर मस्तकरे केतेटा केश अछि ताहा मध्य से जानते एवं सेथुरु गोटे मध्य तांकर बिना अनुमति रे किबा ताहांकर अगोचर रे पड़े नाही। ता माने चिंता करंतु जो ईश्वर आपणको मते गढ़ी से केते माइन्यूटली केते टिकिनिकी भावरे आम्मानक विषय ध्यान रखिछंती मन देइछंती। ओ एपरि ईश्वरଙ୍କ ପାଇଁ आमाने ताहांकर धन्यवाद करू। आउ से प्रकार ईश्वरଙ୍କୁ जीवन रे जानिबा ही सबुठारु आनंद एवं जीवनर विषय अटे। प्रिय बंधु से ईश्वरଙ୍କର वाक्यरु ही आमाने आलोचना करूछु। सेतिपाई आलोचना मध्यक जिबा पूर्वरु पदे प्रार्थना करिबा। आपणकर जहा किछि असुविधा थाए ता मध्य से प्रभुंकर चरण तले थई दियंतु। विश्वास रे निश्चित रूपे देखिबे आपणक जीवन रे आश्चर्य कार्य घटिबो। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दूचु तुमे आश्चर्य कार्यकारी परमेश्वर आम्मानकर टिकिनिक विषय रे मन दउथबा ईश्वरट कारण तुमे आम्मानकु प्रेम करूछ आम्मानकु गढ़ीछ भी आम्मानकु किणीछ भी आम्मानकु बहुमूल्य बोली मने करूछ। सेथिपाई धन्यवाद करूचु। तुमे आम्मानकु केबे भी परित्याग करिनाह छाड़ी देइनाह तुमे आम्मानकु फोपाड़ी देइनाह प्रभु धन्यवाद करूचु। बंधु मान को आशीर्वाद कर। कहार कौन असुविधा अच्छी कहार कौन असुस्थता अच्छी कहार कौन समस्या अच्छी ताहा तुमे सबू देखुच जानुच बुझुच। सेथिपाई तुम चरण तले निवेदन करूचु। तुमर साहाय्य तुमर सुस्थता तुमर अनुग्रह ही यथेष्ट हब आम्मानकर सबु समस्यारु आम्मानकु मुक्त करिवार निमंते। सेथिपाई तुम आड़कु अनौचु एवं बंधु मान को तुम हस्तरे दउछि प्रभु जे जोठारे अछंती प्रत्येकंकु व्यक्तिगत भावरे पारिवारिक भावरे आशीर्वाद कर। आज आम्मान को तुमर वाक्यरु पदे कथा कुह तुमर क्षीण शांत स्वर आम्मानकर जीवन को प्रभावित करू जीवन रे परिवर्तन आणु तुमे दया कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे जेसुंकर प्रिय पवित्र नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करूअछु आमेन। भाई भणी माने आम माने पुण्य सप्ताह रे अछु। पुण्य सप्ताह एथिपाई कुहागला यह हूँ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पार्थिव जीवन यात्रा रे
ଜଗତକୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶେଷ 7 ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଶେଷ 7ଟି ଦିନ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷେପଣ କଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତେବେ ଏହି ଶେଷ ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ବା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଘଟଣା। କାରଣ ସେହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶରୀରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଛକି କାଠରେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଗଲା, କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, କୋରଡ଼ାର ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ କରାଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ 6 ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ତାରେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, କେହି ମୋଠାରୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ଦିଏ ଏବଂ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେଇ ନେବାର ନିମନ୍ତେ ବା ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବାର ନିମନ୍ତେ। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବେ। କାହିଁକି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ହିଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ, ଅଶୁଚି ଅଟେ, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଉପରେ ପାପର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି। ତାହା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ନରକ ଦଣ୍ଡ। ସେଇ ନରକ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇଟା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ବି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଣା ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକ ଥିଲୁ। କେହି ଜଣେ ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିବ, ପାପର ବିନାଶରୁ, ଦଣ୍ଡରୁ, ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷର ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ମୂଲ୍ୟ ରୂପେ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ସେ କ୍ରୁଶର ବେଦୀରୁ ଢଳିଲା, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଆମର ସବୁ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ହେଲେ ଏ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଭୋଗ କଲେ ସେଦିନ। ତାହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଦିନ ଥିଲା। ଅଥଚ ସେହି ଦିନକୁ ସାରା ଜଗତରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବା ଉତ୍ତମ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ? ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁକ୍ରବାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ତାହା ମୁକ୍ତିର ଶୁକ୍ରବାର ଅଟେ। ସେହିଦିନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣଦାନ ହେତୁ, ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହେତୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ପାରୁଛୁ, କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଉପହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିର ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଏଥିପାଇଁକା କାରଣ ଯେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସେଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନର ଏକ ଶେଷ ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ପରେ ପରେ ଆସୁଥିଲା ରବିବାର। ଆଉ ରବିବାର ହେଉଛି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ଯେଉଁ ଦିବସରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ପୁନରୁତ୍ଥାନର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟାର ଶୁକ୍ରବାର ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଆଜି। ମୁଁ ଜାଣେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଶୁକ୍ରବାରଟି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ପିଲାମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଘାତ କରିଛି। ଆପଣ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ରହିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ସେଦିନର ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଭଳି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ସହିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଭରସାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶୁକ୍ରବାର ସରିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛି ରବିବାର, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିରାଶାରୁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାପର ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପ୍ରଭୁ ଝୁଲିଲେ କ୍ରୁଶରେ, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁ ଝୁଲୁ ସେ ପବିତ୍ର କଥା ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ତାକୁ ସପ୍ତବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଯଦିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସରି ଆସୁଥିଲା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକଥା କହିଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତ ହେଲା, କୋଉ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ସେ ସେଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକଥାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣାର ବିଷୟ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ସରିଗଲା, ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ସେ ଅନେକଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଟାର୍ଗେଟ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଅମୁକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ସରିବ ନା ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୋଦପାଞ୍ଚ ହେଇକି ଆପଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ବାଃ ସରିଗଲା, କାମ ସାରିଦେଲି, ତାପରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ତାହାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କଲେ। 33.5 ବର୍ଷର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସଫଳ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କିଛି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମହାବିଜୟର ସହିତ ସଫଳ କଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ନରକ ଉପରେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ପାପ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଦିଆବଳ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଯିଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ନିଜର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି। ଏସବୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିକି ସେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ କ'ଣ?
ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଉଦ୍ଧାରର ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ମାତ୍ର ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଉପହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ଆଜି ହିଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେହି ଜୀବନ ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କ୍ରୁଶରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ସମାପ୍ତ କଲ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲ। ଆଜି ତୁମର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କାରଣ ତାହା ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କରିନାହଁ, ଆମ ପାଇଁ କରିଅଛ। ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଯୋଜନା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତକାଳ ରଖିବାର ନିମନ୍ତେ, ସେହି ଯୋଜନାକୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ, ସଫଳ କରିଛ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ, ଏହି ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯଦି କେହି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମେ ଦେଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନକୁ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ତୁମର ସେବା କରିବେ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କର। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।